बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वबैनना वबैनक हाज़ल हय्यु मिन कुफ़ारि मुदर फमुरना बिअम्रिन फ़स्लिन नुख़बिर बिही मन वराना व नदख़ुल बिहिल जन्नह वसअलूहु अनिल अशरिबति फ़अमरहुम बिअरबइन व नहाहुम अन अर्बइन अमरहुम बिल्लाहि बिल ईमान बिल्लाहि वहदहु क़ाला तदरून मल ईमान बिल्लाहि वहदह क़ालू अल्लाहु व रसूलुहु आलम। क़ाल शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इक़ामुस्सलाति व ईताउज़ ज़काति व सियामु रमज़ान व अन तुअतू मिनल मग़नमिल खुम्स व नहाहुम अन अर्बइन अनिल हंतमि वद्दुब्बाए वन्नक़ीरि वल्मुज़फ़्फ़ति व रुब्बमा क़ाल अल मुक़य्यर व क़ाल अहफ़ज़ूहुन्ना व अख़बरू बिहिन्ना मन वराअकुम। द वफ़्द अब्दुल क़ैस हदीस पर शुरू कड़ो निम वेलो निम पाते देख वफ़्द रागलो मुंग वेलू दा कम काल तची द वफ़दुन काल वही आमुल वफ़ूद न हम हिजरे के अगी औज़र वेलो च मुंगा हर वक्त नशु रातले ज़का च ज़मुंगा उस्ता पम्यंस के मुज़र कबीला दा ढेर ख़तरनाक दा सिर्फ सलोर म्याश्तो के मुंग रातले शू नूर नशु रातले मकसद दरे दारे च ज़मुंगा ज़ला गवाड़ी च हर वक्त स्ता ख्वा के नास्यू स्ताना दीन उज़दगो लेकिन मुश्किलात मुंगतदारी च मुंग सरशा तबाल बचते और हर वक्त रात ले नशू नबियावी मुरना बिअम्रिन फ़स्लिन फसल आए खबर तवी चे तो मुंग फैसला कौन खबर आयु वाड़ा खबरा मुख्तसर खबरा जामे खबरा च डेर मुख्तसरम नहीं डेर तफसील बकेम नहीं मुगला मशवरा राके मुगला हुक्म राके बिअम्रिन फ़स्लिन दयोदा से अमर चा मुफस्सली जुदा कौन की द हक़ व द बातिल बस ये मुख्तसर तालीम रा लरा के तरबियत नुख़बिर बिही मन वराना च ज़मुंगना सोकरुस्त दी च अगील मुंग खबर वरको यानी दा अल्लाह दीन दे च दा मुंग रुस्तनो खल्क़ तो रसो दे हदीस के दे टुकड़ा के तो दे खबरे दलील ले च चाल सुमर दीन मालूम दे ना आगा दीन रसवल दा आगा ज़िम्मेदारी दा आगा दे बल तो रसिया चूँकि इस्लाम दावती दीन दे तो दे वजना हर आगा सड़े च आगा ता सुमर दीन मालूम दे सही ना आगा दे रसी नोर था और आगी अक़ीदा दारा च व नदख़ुलु बिहिल जन्नह कले च मुंगा दा दीन नूर खल्क़ तो रसो न दागे पवज व मुंगा जन्नत दाखिली गो या नदख़ुलु बिहिल जन्नह मकसद दारे च कम कार तो मुंग तो ना व अमर फसल वी नागा अमर बदासी च दागे पजरिए व मुंगा जन्नत तौर दाखिली गो तदवाड़ो सर मुतालिक के दिश मकसद दारे दागी दा अक़ीदा दा च द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प फरामीनो बांधे दागा पा हादीस बांधे अमल कवल द इंसान द जन्नत दाखिले दो सबब दे तो दारेंगे दाम द जन्नत दाखिले दो सबब दे च इंसान द अल्लाह द कड़ेशे वे दीन बल तो रसी तो देव जना कम च उलमा दी दीन खई खल्क़ता दागी अजर अल्लाह ने कमई बल्कि पस द वफ़ात न हम दागी द अमल अजर अल्लाह गई तौर गई पदे तरीक़ा जो चरत किताबी लिखली बिलफ़र्ज़ खलक गलुली शागिर्दान तैयार करी अगर शागिर्दान दीन वया नहीं दीन खई उदा हर चा अमल ख़त्म शीख लेकिन द उलमा व अमल लगन ख़त्मी गई दकागी कार दा से प्रीखी चेत सदक़ा जारिय हुई लागे न खलक फ़ैदे अखली वसालूहु अनिल अशरबते लेकिन और हदीस तफसीलात सहाबी या रुस्तु चा ताबी प्री खरीख
صدا وجه نه و چې ګین د هغې ضرورت نه و، بلکې دا اصل کې چې هغه هغې ته معلوم و، کم چې نه دی معلوم نو د هغې په باره کې هغې تپوس کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې جواب ورکوي. وسالو عن الاشربه عربی کې شراب سکلو ته وایي، د سکلو څیزونه لکه پیس کی خلک شربت کی اوبس کی څوک شراب کی. عربی کې شراب ورته شراب نه وایي، خمر ورته وایي. الفاظ د کوي چې بیا سیز باندې صحیح پوهېږي. شراب منې موږ چې ورته جوس وایو، سکل سکاک، او کم ته چې موږ پښتو کې اردو کې شراب وایو نو قرآن هغې ته خمر وایي. یسألونک عن الخمر والمیسر، دیستانه د شراب او د جوارې په باره کې تپوس کوي. یو دوايي د هغې ته شراب الشعیر وایي، د اوربشو جوس. د خلکو خیال لای چې دا ګوره مسلمانان دی او شراب خرڅوي. شراب نه، شراب ځان له څیز دی، شراب ورته عربی کې خمر وایي، شراب ورته نه وایي. د شراب جمع راځي اشربه. وسالوه عن الاشربه، او د هغه نه تپوس وکړو د سکلو په باره کې. عربو به شراب سکل، ټولو به سکل. قرآن مجید د هغې یو تاریخ ښودلی دی او د هغې د حراموالي کې تدریج کړی دی. شراب داسې څکلې کېدل وا لکه څنګه چې زمونږ کورونو کې چای څکلی شي، هر چا به شراب څکل. صحابه کرامو کې کم صحابه دي لکه سیدنا ابوبکر صدیق په جاهلیت کې هم چېرته شراب نه دي څکلي. دا چونکې د خلکو عادت و، یو شی چې عادت ته ننوځي نو د هغې ختمولو کې تدریج نه کار اخیستل پکار دي، په دمه دمه ختمېږي. که ته سمدستي یا ختمې نه، خو عادت جوړ شوی دی، هغې وجود کې یو ځای جوړ کړی دی، هغې نه فوراً نشي خلاصېدی. د دې وجې نه نشې تماشې حرامې دي، لیکن دا فوراً نه ختمېږي. قرآن مجید دې دپاره بله عموده تیره کړې ده، بله عموده. په غزوه خیبر کې دا حرام کړي دي. څومره موده شوې ده؟ مکې مکرمې 14 کاله جون کې او مکه مدینه منوره کې 8 کاله پس دا حرامېږي. دومره موده یې اخیستې ده. کم خلک چې دین رسوي نو هغوی دې لږ خپل مزاج یخ کړي که نه، په دې د هغه پوه شي چې خلک یو ځای نه دیندار کېږي. څه خلک بدعاتو کې، شرکیاتو کې، نورو ګناهونو کې مبتلا دي، هغې نه به دي تدریجاً منې کېږي. د قرآن اصول خلک پرېږدي نو بیا خپوي، جنګونه کوي. جنګونه نه کوي خلک. خمر د هغې حراموالی یقیني دی. قرآن مجید هغې ته حرام ویلی دي، لیکن ډېره موده پسې خلک منې کړی دی. فهل انتم منتهون، آیا تاسو منې کېدونکې؟ بچ شئ بس کې. و چې کله د سړي 14 کاله په دین کې وشي او الله ورته وایي هل انتم منتهون، بیا تاریخ ګواه دی دې خبرې چې د مدینې منورې په کوڅو کې شراب داسې بهېدل لکه څنګه چې ته به باران شوی. طریقه دا ده چې خلک زړه ته دین ورننواسي، تر کومې چې دین زړه ته نه وي ورننوتی تر هغې پورې په ظاهري څیز باندې څه نه کېږي. نو دې د څکلو باره کې تپوس کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته حکم وکړو د یو څلورو خبرو، او هغې یې منې کړل د یو څلورو خبرو نه. دا خلک بیا شماري رستو چې دا خو 5 دي او دا 3 دي او دا 4 دي. دا اصل کې د عربو اسلوب او زموږ اسلوب یو دی. موږ ویل که یو 2-3 خبرې کوو، نو څه مطلب چې 3 خبرې وشي نو خبره ختمه شي که نه. خلک ناست بیا یو 2 منټه څه کار دی دا کوو نو بیا درځو نه. 2 منټه خو کله کله 2 کالو ته مو رسي. ته بس یې خلک دغه ناپ نه راخلي چې پیمانه راواله چې دا څومره شو. دا اسلوب دی د عربو. د 2-3-4-5 څیزونو نه یې منع کړل، 4-5 څیزونه یې ورته وینا وکړه. اسلوب دی بس. لومبی حکم یې د څه شي کړی دی؟ هغه دی د کم سره چې زمونږ عنوان متعلق د ایمان. امرهم بالایمان بالله وحده.
هغې له دعوت ورکړه، حکم یې وکړه هغې ته یوازې په الله د ایمان، موږ چې وایو کامل یقین په الله وساتئ چې کائنات کې څه کېږي ټول یو الله کوي، اختیار د هغه دی. یو شی چې هغه نه ورکوي چاله هېڅوک هغه نشي ورکولی، او یو شی چې ورکوي هغه چاله نو مخلوق هغه د هغه نه اخیستی نشي. په الله دا کامل یقین وساتئ نو بیا به تاسو بې ځایه خفه نه یې. یو شی چې الله نه ورکوي دا له هېڅوک نشي درکولی. د یو سړي تشې لوڼه کېږي زامن یې نه کېږي، الله نه ورکوي. اوس د دې لپاره دم درود تعویذ ماویز نه. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا د رسول الله وسلم محبوب بیبی دا دا غیړو بچی نشته، ولا غې نه غوښتل یا د رسول الله وسلم خواهش نه و چې زما دې ښځې نه دې بچي وشي. د دې د چا خوالي او بدوالي سره هم تعلق نشته. نن چې د کومې ښځې بچي نه کېږي خلک وي دا سپېره ده، هسې بې دینه خلک ده. ورکړه د اولاد دا د الله په اختیار کې دي، مال و دولت ورکول د الله په اختیار کې دي. ایمان په الله دغې ته وایي. زمونږ خلک ایمان خبره کوي پوهېږي به نه. ټول عمر بیچاره تکلیف تیر کی، آخر کې شکست وخوري، فایده نشي میلو، نو دی خفه شي. ته څه له خبره کوي؟ تا چې کوم ایمان راوړه دی هغه دغه دی چې کېږي به هغه څه چې زما رب غواړي، او چې زما رب څه نه غواړي نه هغه نه کېږي. ایمان خو مونږ د مایوسۍ نه بچ کېږي. خلک په ایمان پوهېږي نه، هر ځای کې به خپل تندی سولوي، د بل ځای نه څه نه میلاوېږي. د میلاوېدلو ځای د الله دربار ده. هلته کې پکار دی چې انسان تندی وسولوي، لاس په نامه ودرېږي، رکوع وکړي، سجده وکړي، د هغه کور ته لاړ شي، د هغې طواف وکړي، نو امید سره چې الله به څه ورکړي. که بیا هم نه ورکوي د هغه مرضي ده. ورکول او نه ورکول دا الله اختیار ده. ایمان دعوے خو ټول کوي لیکن عملا هر ځای کې مایوس، هر ځای نا امیده ساتي خیږي. یو سړی غریب دی، الله هغه له پیسه نه ورکول غواړي، هغه له هېڅوک پیسه نشي ورکولی. یو سړی غریب دی، الله هغه مالدار کوي، هغه هېڅوک نشي ورکولی د هغه نه. راځي هغه له خپل کمالات راځي، نعمتونه به راځي. و دې ته ایمان بالله وحده وي. کائنات کې ورکوونکی د الله ذات دی، نه ورکوونکی هم د الله ذات دی. حدیث کې هو بېشمېره احادیث دي، قرآن کې هم راځي. که خلک جمع شي په دې خبره چې تعالی تکلیف درکړي، تعالی تکلیف نشي درکولی، ما سوا د هغې تکلیف نه کوم چې الله غوښتي. او که خلک ټول یو ځای شي دې لپاره چې تعالی فایده درکول غواړي، هېڅ فایده نشي درکولی ما سوا د هغې فایدې نه کومه چې الله ویلي. الله چې کوم قلم باندې لیکل کول نو د هغې صحیح وچه شوې ده، صحیفې یې وچې شوې دي، وچې شوې دي. دې ته ایمان بالله وحده وایي. یوازې په الله ایمان دا انسان په دنیا کې د مایوسۍ نه بچ کوي، او د ټول نه لویه فایده دا ده چې دی د اثر نه ښکته کوي. دا خلک چې د هر دربار خوري خوري نو په دې وجه خوري چې هلته دته امید وي چې څه میلو شي، حال دا هلته نه میلاوېږي. نو بیا هغه تپوس کوي اتدرون ما الایمان بالله وحده، پوهېږئ چې الله باندې ایمان راوړل صحیح؟ هغې ویل الله ورسوله اعلم. دی کوم وخت کې ویل؟ دی په هغې وخت کې ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی دی. تپوس کوي چې ایمان بالله وحده څه ته وایي؟ نو هغې وي الله او د هغه رسول ښه پوهېږي. د دې دا مطلب نه دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم علم د الله د علم برابر دی. که دا چا وی خو مسلمان نه دی. الله د ټول نه لوی عالم دی، او په دنیا کې د هغه نماینده، د هغه استازی، د هغه نبي او د هغه رسول سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. نو ځکه هغې دا وایي چې الله ته علم دی او د هغه رسول ته علم دی. موږ ته دې څه پته نشته. د دې دا مطلب نه چې هغه پیغمبر ته ګنې ټول غیب معلوم دی، نه مطلب. هغه دا ویل شهادت الله اله الا الله وان محمد رسول الله. د زړه د ویښ نه ګواهي
د دې خبرې چې د الله نه سوا بل څوک الہ نشته دی. د الہ مفهوم جمعه کې ما واضح کړی چې الہ څه ته وایي. څلور شپږ جمعې باندې ما بحث کړی. الله نه سوا بل څوک الہ نشته دی او دا گواهی کول د زړه د ویښ نه دا گواهی کول په خولې مې اقرار کول چې محمد دا الله رسول دی صلی الله علیه وسلم. د مانځه اهتمام کول، زکات ورکول، د رمضان روزې نیول، وان تعطوا من المغنم الخمس. دا نور خو ویلی شوي دي بار بار، ځکه ما صرف دا ترجمه وکړه. او دا چې ورکې تاسو د غنیمت نه پنځه مخ. اسلام کې دا اصول لی چې کله جهاد کولی شي نو جهاد کې د سر نوا وعلموا انما غنمتم فان لله خمسه، د سر نوا پنځمه برخه بیت المال تزیخ. د اسلام اصول لی. او دا غي نرستو چې کم غنیمت ملو شوي د دشمنانو ناس شی پاتې شوی نا به داسې تقسیمیږي چې یو سړی پیاده دی نو هغه ته به یو برخه میلاویږي، او چې یو سړی سور دی سورلی دی ورسره هغه ته به دوه برخې میلاویږي. دا اسلام کې اصول دی. نو دې ته وایي چې ان تعطوا من المغنم الخمس، تاسو به د غنیمت نه پنځمه برخه ورکوئ. غنیمت هغه مال دی کوم چې دشمن نه د جنگ په وخت کې حاصل کړی شي. اردو کې ته لوټ مار مال وایي. یو د زمونږ لوټ مالی، یو د عربو د لوټ مال دی. خلک دا دواړه ګډ وډ کې بیا اعتراض کوي چې دا چې د لوټ مال یې ورته ویلی دی. دا د ګناه نه دی، لوټ مال دی که لوټلی شوی مال دی. یعنې د کفارو نه لوټلی شوی مال دې ته څه وایي؟ دې ته غنیمت وایي. دې معنی هم دغه ده. خو کله دا په یو انداز کې استعمالېږي، کله په بل انداز کې استعمالېږي. خوړلو یو لفظ دی، مونږ وایو یو بل ته به دا اخره، بیا ورته ته موړ شوې. همدغه خبرې یو سړی جنګ کوي بالفرض، ته لاس کې هغه په زور پلیټ وکړي چې مال اخره، بیا ورته ساده شوې موړ شوې. خبره خو یو ده، خو د ویلو انداز یې جدا دی. نه هغه یو ښه ګڼلی شي او بل خراب ګڼلی. زمونږ خلک د هرې مسئلې نه ایشو جوړوي، هرې مسئلې نه ایشو نه جوړوي. خلک انصاف نه کار اخلي. خمس دی هغه یو څیز، هغه مال چې د کفارو نه په غنیمت کې ملو شوی دی. نو که دا څوک دا وایي چې د کفارو نه لوټلی شوی دی، نو یو شی دی. نو دا یې کوم بیا دوه قسمونه دي. یو هغه چې په هغې جنګ وشي، جنګ وشي او غنیمت مال ملو شي، د هغې دغه طریقه ده. او یو هغه چې مسلمانان لړ خوشي لیکن کفار تختی جنگ اونشي، نو بیا دغه غنیمت ته غنیمت نه وایي، هغې ته فی وایي. په فی کې د مجاهدینو څه نه وي. غنیمت جدا څیز دی او فی جدا څیز دی. قرآن مجید ځکه وایي چې کم فی ملو شوی دی نو تاسو په هغې باندې ما اوجفتم، تاسو په هغې باندې اسونه نه دي ځغلولي. دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیت المال وایي. نو مال د فی جدا څیز دی او مال د غنیمت جدا څیز دی. غنیمت کې پنځه مې او په فی کې څه نه وي د مجاهدینو. ونهاهم عن اربعین، ځای ته وګورو چې کم ځای کې د کم څیز نه د منع کېدو ضرورت دی. دې نه معلومیږي چې د شرابو د حرام والی خبرې تازه تازه شوې وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې د یو څلورو لوښو نه منع کوي چې دا به نه استعمالوي. نو په لوښي کې څه نقصان دی؟ کم خلک چې په دې نه وي پوهه نو هغه وایي داسې دې کې خوراک جایز نه دی. خوراک څښاک د سرو سپینو په لوښو کې جایز نه دی. دا کم دلته چې کم څیزونه ذکر کوي موږ ته، حنتم، دبا، نقیر او مزفت، دا داسې لوښي دي چې په دې کې به خلقو شراب تیارول. نو شراب خو حرام شو لیکن دا لوښي موجود وو. لکه یو سړی د هغه نسوار پرېښي، نو که دی بیا جیب کې ډبې سادي نه چل وکېږي، دی بیا واپس کېږي نسوار خوړلو ته. چې هوښیار سړی نه ډبې وغورځوي چې نه یادېږي راته. دلته کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته چې کوم څلور لوښي یادوي، نو دا لوښي ناروا نه دي او سم لوښي دي.
خو چونکې دیګې ودي شراب جوړول او شراب نوې نوې حرام شوي دي دوی ته بیا بیا خامخا هغه شراب یادېږي یا به خفئ او یا به د الله د حکم مخالفت کوي پټ پټ به شراب جوړي او پټ پټ به اس کوي نو دې وجه نه هغه لوښي پې بند کړل هغې یې منې کړل د څلورو څیزونو نه عن الحنتم حنتم دا به د یو شین رنګ منګیو یا مټکه به وه یعنې بار به هغې له طلا ورکړی وه رنګ به یې ورکړو شین رنګ به و د هغې حنتم او په هغې کې به نبیز تیارو نبیز دې ته وایي چې وربشې یا کجورې یا انګور د هغې اوبه واچولی شي او دا سموده پرېښودی شي تر دې پورې چې دا تروي شي نو نبیز حرام نه دی نبیز حرام نه دی خو دومره یي چې دا نبیز کله پروتي نو سموده پس دا زګو کی په خپله جوش وي زګو کی هغې نه رسو دی نه شراب جوړ شو اوس په دې باندې د نبیز په باندې خلک شراب څکې شي که د دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دې باندې منع کړل چې تاسو به حنتم نه ساتئ په کور کې د سره دا مټکه به نه ساتئ د دې لپاره چې نبیز جوړولو تاسو ضرورت نه پیښیږي فقهای کرام په نبیز کې اختلاف کوي نبیز حرامواله امام ابو حنیفه رحمه الله هغه دا وایي چې چونکې دا شراب نه دي په دې وجه نبیز داس کې شي سړی دا سرکې شکل وایي نو بارکیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی منع کړل عن الحنتم د حنتم نه حنتم منې دا یو شین منګی و رنګ کړی شوی یا وا شنه مټکه وه ادویم والدبای دبا کدو کدو کې به هم هغې شراب جوړول د دې منځ به یې خالي کو تش به یې کو چې وچ به شو نه بیا به یې پای کې ځان له شراب جوړول کېښودل به ولې وچ شي خو د دې نه یې منې کړل دا به نه کوئ دا به نه ساتئ ځان سره حالانکه کدو خو د نبي کریم وسلم پسندیده خوراک دی دا نه چې کدو حرام دی خو دبا کدو ته نه وي خالص هغه کدو چې هغه استعمالیږي د دغې کار دپاره چې د هغې منځ خالي کړی شي هغه وچ کړی شي او پای کې بیا ځان له څه جوړوي را جوړوي پخوا دې علاقو کې به هم خلکو کدو خالي که هغې به یې سوچه غوړي اچول که لوښو پخوا خلکو کره نه و دغې نه به یې دغه کار اغوست عربو په دې کې ځان له ستوان هم اچول غنم وربشې دا به میده کړل په هغې کې به یې څه خواږه شریک کړل او دغه کې به یې ګرځول د هغې خوراکو والنقیر نقیر دا به یو کنډول وایه یا پیاله ورته ووایه د لرګي یا د ګټې د دې منځ به یې خالي کو طریقه باندې پیاله به یې ته جوړه کړه او پای کې به بیا د کجورو شراب جوړول ټول شراب لوښي دي نقیر نقر اصل کې دې ته وایي چې کله مرغې خپله مخوکه څه شي له رابغی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د منافق یو علامت دا دی چې دی د مازدیګر په صحیح ټایم مونځ نه کوي خو چې کله انور په زیړي شي نه دی راشي په منډه نقره نقرتین یا دوه ټونګې ووایي ټونګې وهلب ته څه وایي نقر نقیر هر هغه څیز ته وایي چې پای کې داغونه پیدا شوي یا د هغې منځ ډټ کړي شوي نو د نقیر نه یې منې کړل دی ته اسباب وایي دا اسباب دي د شراب نوشیخ د سمودې لپاره یې پیدا بند کړل والمزفت مزفت دا هغه لوښي دي چې هغې له دننه روغن ورکړی شي دې لپاره چې کوم شراب پکې جوړ کړی شي چې څښا کېږي نه د باره سره هغې ته نه ورسي دا څلور څیزونه دي حنتم دبا نقیر او مزفت د دې نه یې منې کړل دا د همیشه دپاره نه و دا اصل کې وسایل او اسبابو د شراب خور ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړل زمونږ علاقو کې شراب خوري الحمدلله نشته دی او نه دا څیزونه شراب خورۍ دپاره استعمالیږي په دې وجه دې کې دغه مسله نشته وربما قال المقیر کله به د نقیر په ځای مقیر ویښ رسول الله صلی الله علیه وسلم دین بیان که توحید اعمال بیان کړل نو نهي موکړه دا کار مه کوئ
تبلیغ منه دین رسول د دوه پهلوګان دي، د نیکه کول حکم کول او د بدینا منه کول. علای و تبلیغ پوره کیږي. یوازې د نیکه خبره کول چې داسې وکا داسې وکا داسې وکا دا نیمګړی تبلیغ ده. امرو بالمعروف نهوا عن المنکر علاغه بده ته تبلیغ وای. تبلیغ منه پوره دین چې کم کار د کول دی دا وکا، او چې کم ګناه دی هغه نه منې که دا مکوا دا مکوا دا مکوا دا مکوا. دا طریقه ده زمونږ د دین. وقال احفظوهن واخبروا بهن من وراءکم، او یې فرمایل احفظوهن د آیات د آیات ساته. دا معلومه شوه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم احکام یاد ساتل ضروری دي، ایرول نه دي پکار. واخبروا بهن من وراءکم، او خبر کې په دې باندې هغه څوک چې تاسو نه رستو دي. نو که تاسو دین صحیح بیان کړئ نو تاسو ته معلوم دی. یو حدیث ویلو که یادی تاسو ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الله دې هغه سړی خوشحاله ساتي چې هغه زما حدیث واورید، زده کو یاد کو او بل ته هغه شانته ورسو څنګه چې یاد کړو. دا ډېر کمال دی چې یو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان بل چاته ورسوي. دا وړه مرتبه نه ده، پوهېږي یا نه پوهېږي ځان له خبره ده. لیکن چې یو سړي موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث راورسو، هغه خپل ذمہ داری پوره کړې ده او دا سړی د دې حدیث مطابق دی جنتی دی. جنت حصول ناممکن نه دی، ګران نه دی، دومره دا چې لږ محنت غواړي. اقول قولي هذا استغفر الله لكم. اللهم صل على محمد.